ਚਨਿਓਟ हैगा वा उत्थे भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया वा कि एक खोती सीगी वो भी इसे तरह चरण चुरण वास्ते जनाब वो किते जिहड़े वड्डे कोई जिमीदार सीगे उन्हां दे जनाब फसलां दे विच चली गई ते पता नहीं वो जनाब उत्थे कि सोना लगा सीगा कोई हीरे लगे सी कोई जेवर लगे सी सारे दे सारे वो खा पी गई है। काले डांगा ते सोटियां मार मार के खोती नूं पहले तो जनाब लहू लुहान कीता दातरियां कढ के खोती नूं दातरियां दे नाल जनाब मारदे रहे। क्या एडे जालम लोग भी इस दुनिया ते है सीगे? पट्ठियां दे उत्ते लिखिया कोई नहीं हैगा कि जिमीदार दे पट्ठे आ कि घुमियारां दे पट्ठे आ कि नाइयां दे पट्ठे आ। आखिर इस खोती ने कर की दिता वा? किन्ने पट्ठे खा ले होणगे? कुमण पट्ठे खा गई होएगी। चनोट दे डीपीओ अहमद अब्दुल्ला ने फौरी तौर ते इस वाक़े दा नोटिस लिया, उन्हां नूं गिरफ्तार कीता, गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कीता। जानवरां वाला महकमा सेहत जिहड़ा वा उत्थे दे हालात भी ते इदां दे आ ना, पूरे पूरे महकमे बने होए आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ हराम खाण ਦੀ आदत ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਹੀ ਇਸ ਖੋਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਇਸ ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੋਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖੋਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, पिछले दिनों के एक ऊँटनी की लत्त वड़ दी सी सांगड़ के सिंध के इलाके के सोशल मीडिया के उपर बड़ी लाला लाला पई तो बाहरले मुल्कों के भी लोगों ने ना वो लत्तां लुत्तां भेजनियां शुरू कर दित्तियां। खैर वो जिहड़ा जालम जिमीदार सीगा उहनूं भी फड़ लिया। हुण फैसलाबाद का इलाका जी चनोट हैगा वा उत्थे भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया वा कि एक खोती सीगी वो भी इस तरह चरण चुरण वास्ते जनाब वो किते ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਆ ਵੜੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਗਈ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾਲੇ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦਾਤਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਦਾਤਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਦਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੈਰ ਖੋਤੀ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੋਤੀ ਉਸੇ ਊਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸੇ ਊਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਸੇ ਊਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਆ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੈ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਲ ਖੋਤੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਊਂਠ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, दूसरा पट्ठियां दे उत्ते लिखिया कोई नहीं होगा कि जिमीदार दे पट्ठे आ कि घुमियारां दे पट्ठे आ कि नाइयां दे पट्ठे आ। अगर तो लिखिया वा तो मैनू जनाब कोई बंदा पढ़ के दे देवे। मैं इत्थे एक ना हदीस कोट करन लगा वा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चुंटी नूं भी मारन तो मना किया। एक हदीस मुबारक दे विच आंदा वा कि कुछ बच्चे जिहड़े आ ना सामने एक मुर्गी के उपर ना तीर के नाल निशाना ला के ना निशानेबाजी सीख रहे सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थों गुजर रहे सी ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां बच्चों नूं इस गल तो मना किया कि किसी बेज़बान चीज़ के उपर यह निशानेबाजी सीख लो। मुर्गी के उपर जिहदे अंदर जान हैगी आ उहदे अंदर तुसीं नहीं सीख सकते। लिहाजा असीं उस नबी की उम्मत हो के जानवरां दे नाल की सलूक कर रहे हैं ये सारे दे सामने आ गया वा। ऊँटनी वाला वाक़या तुसीं देखिया वा, वो देख के भी एक बारी रोंगटे खड़े हो जाते सीगे। हुण मैं तुहानूं चनोट वाला वाक़या दस रहा वां। इस चनोट वाला वाक़या की जो तुसीं वीडियो देख लोगे यकीन करोगे सिर फड़ लोगे कि आखिर इस खोती ने कर की दिता वा कि जिहदी एड्डी वड्डी किन्ने पट्ठे खा लए होणगे। मैं सवाल करदा जनाब, कुमण पट्ठे खा गई होएगी, 1000 रुपए के पट्ठे होणगे, 2000 के पट्ठे होणगे जनाब, घाह खा गई होएगी, होर की लै गई होएगी तुहाडा। लेकिन क्या तुसीं एडा जुल्म कर दिता? खैर सांगड़ दे विच तां पुलिस जिहड़ी है ना वो सुत्ती साती रही है, उन्हें तो कुछ किया नहीं। चनोट के डीपीओ अहमद अब्दुल्ला ने फौरी तौर पर इस वाक़े का नोटिस लिया। दोने मुलजमान जिहड़े सी जिमीदार साहब उन्होंने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल किया ते नाल ही मुकदमा 411/24 दर्ज कर लिया ते इहदे जुर्म लाया सी 429। ते अहमद अब्दुल्ला का कहना कि तफ्तीश तो बाद करार वाकई सजा जी है ना इन्होंने मुलजमान दी जाएगी। लेकिन जी इस टाइम खोती की हालत है वो दसते हैं कि इंतहाई तशवीशनाक आ।
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਿਆਰ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1990 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਸਦਾਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ ਵਾ? ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 2-3 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਂਠ ਵੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੀ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੱਕੂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਖੋਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਆ ਵੜੀ ਜਨਾਬ? ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਵੜੀ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਖੋਤੀ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਔਕਾਤ ਹੀ ਇਸ ਖੋਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਇਸ ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖੋਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਂਠ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਲਾਤੀ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਊਂਠ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਊਂਠ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਊਂਠ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ। ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖੋਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਵਾਕਿਏ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।